بشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله، فلما اشتد به طلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمام. صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حزنك ما رأينا قط يا وجه السرور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت كثير الوالي أنت مصباح الصدور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيبي سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا روس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات
يا كريم الوالدين مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا حوضك صافي المبرد مرحبا وردنا يوم النشور مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين ما رأينا ليس حنت مرحبا مرحبا بالسراء إلا إليك مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين الله مرحبا مرحبا والغمامة قال ظلت مرحبا مرحبا والملا صلوا عليك مرحبا 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 يا نور عيني مرحبا 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 جد الحسين الله مرحبا مرحبا وأتاك العوذ يبكي وتذلل بين يديك واستجارت يا حبيبي عندك ظبي النفور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت للرسل ختام أنت للمولى شكور عبدك المسكين يرجو فضلك الجم الغفير صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا ليس أزكى منك أصلا يا الله قدت يا جد الحسين يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله فعليك الله صلى يا الله دائما طول الدهور يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله بركة الهادي محمد يا الله
وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وما عسى أن يقال في من وصفه القرآن وأعرب عن فضائل التوراة والإنجيل والزبور والفرقان، وجمع الله له بين رؤيته وكلامه، وقرن اسمه مع اسمه تنبيها على علو مقامه، وجعله رحمة للعالمين ونورا، وملأ بمولده القلوب سرورا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Qasidahnya nanti lagi. Ya Allah ridha, Ya Allah ridha bil Mustafa, واغفر لنا بمحمد والآل. coba ya Allah ridha, ya Allah ridha bil Mustafa, واغفر لنا بمحمد والآل. يا الله رضا، يا الله رضا بالمصطفى، واغفر لنا بمحمد والآل. بدرة من حاز كل كمالي، ماذا يعبر عن علاك مقالي. والآل. أنت الذي أشرقت في أفق العلا، فمحوت بالأنوار كل ضلال. وبك استنار الكون يا علم الهدى، بالنور والنعم والإفضال. يا الله رضا بالمصطفى، واغفر لنا بمحمد والآل، وعلى جميع الآل والأصحاب من قد خصهم رب العلا بكماله. يا الله رضا، يا الله رضا بالمصطفى، واغفر لنا بمحمد والآل. اللهم صل وسلم وبارك عليه
وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جعل الله وإياكم ممن يستجيب شفاعته ويرجو رحمته ورافته. اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وأصحابه السالكين على منهجه القويم اجعلنا من حيار أمته واسترنا بذل حرمته واحشرنا غدا في زمرته واستعمل ألسنتنا في مته ونصرته وأحينا متمسكين بسنته وطاعته وأمدنا على حبه وجماعته. اللهم ادخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في كسورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمها. اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عنه قدر السنة. اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلت بماء توبة الذنوب وسترت برداء المغفرة عيوبا. اللهم إنه كان معنا في السنة الماضية إخوان معناهم القضاء عن الوصول إلى مثلها فلا تحرمهم من ثواب هذه الساعة وفضلها. اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور. اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور. اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور. وفقنا لعمل صالح يبقى سناه على ممر الدهور. اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين ولنمائك شاكرين ولقائك من الذاكرين وأحينا بطاعتك مشغولين. وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتونين ولا معذولين واختم لنا منك بخير. اللهم اكفنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين. اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا. اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم شربة هنيئة لا نتبع بعدها أبدا واحشرنا تحت اللواء غدا. اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمينا وذي الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Malam hari ini pengajian rutin kita semuanya mengadakan satu peringatan khusus, yaitu memperingati kelahiran Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan insyaallah peringatan Maulid Nabi ini akan menambahi rasa cinta kita dan rindu kita kepada Rasulullah. Mereka para ulama berkarya membuatkan satu hal yang mudah. Kalau sampean kepingin kenal Nabi melalui hadis, maka sampean harus baca Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, Tirmidzi, Muwatta, Abu Dawud, wah panjang. Dan itu perlu waktu bertahun-tahun. Tapi bagaimana mereka para ulama menyimpulkan dari begitu banyak riwayat menjadi satu bacaan yang bisa dibaca tidak sampai 1 jam selesai. Bacaan maulid ini diadakan adalah bukan untuk mengkultuskan Nabi Muhammad, tetapi bacaan maulid ini diadakan adalah untuk tashwiqan lis-sami'in min khawassil mu'minin wa tarwihan lil muta'alliqina bihadan nuril mubin, untuk merangsang rasa rindu, rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW. Bagi orang yang sudah cinta kepada Nabi,
tarwih sebagai bentuk penghibur. Kenapa? Karena ya, orang yang cinta itu pasti senang dan merasa terhibur kalau diceritakan orang yang ia cintai. Senang sama anak, mondok anaknya. Ada orang cerita, anak kamu ranking 1, ada di pondok itu rajin, murojaahnya luar biasa, paling pinter. Pasti Anda senang dengan cerita itu, berkali-kali pun tidak bosan. Kenapa? Orang yang cinta itu merasa terhibur kalau diceritakan orang yang ia cintai. Begitulah juga orang yang cinta sama Rasulullah. Dia tidak pernah bosan, diulang-ulang sekalipun pujian terhadap Nabi, menceritakan Nabi, bagaimana akhlaknya Nabi, bagaimana perbuatannya Nabi, bagaimana ucapannya Nabi, maka itu menjadi hiburan hati baginya. Kenapa? Karena orang yang cinta senang jika diceritakan orang yang ia cintai. Nggak usah keras-keras, jadi menggung. Hadirin sekalian rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, acara maulid ini juga diadakan untuk kita gemar bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gemar bersolawat kepada Nabi. Karena memang solawat ini punya kedudukan yang tinggi dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Cuma sholawat ini saudara bukan hanya suara atau kata-kata yang cukup kita ucapkan, tapi sholawat ini adalah menjadi satu cara kita berhubungan dengan Nabi. Salatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi bih. Salawat yang bisa menghubungkan ruh orang yang bersolawat dengan Nabi Muhammad yang disolawati. Salawat yang bisa merekatkan hati orang bersolawat dengan Nabi Muhammad yang disolawati. Semakin kuat cintanya dengan Nabi, dibarengi solawat itu dengan rindu dan cinta dengan Nabi, semakin cepat menghubungkan dengan Rasulullah. Sama dengan HP, kalau jaringannya kuat, walaupun jauh, cepat saudara bisa dihubungi dan bisa langsung kontak. Begitulah kita jika kontak dan berhubungan dengan Nabi lewat sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa orang yang sholawat dengan hati rindu dan cinta dengan Nabi ini, jika banyak dilakukan, agrabukum minni manzilan yaumal qiyamati aktsarukum alayya salata. Yang paling dekat dengan aku tempatnya di akhirat, yang paling banyak sholawat kepada aku. Sallu ala Nabi Muhammad. Karena itu luar biasa majelis ini. Berapa kali kita menghaturkan sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, cuma kita harus paham, menghadiri majelis maulid ini jangan main-main dong, yang serius. Kalau kita tidak siap bersolawat kepada Nabi dan hormat kepada Nabi, ente nggak hadir di rumah lebih selamat. Di rumah lebih selamat. Kenapa?
ada 3 doa malaikat Jibril yang sangat berbahaya dan diamini sama Rasulullah. Yang doa siapa? Yang doa siapa? Malaikat Jibril. Yang ngamini Nabi Muhammad. Ini top chair ini sudah. Di antaranya begini. Man dzukirta indahu falam yusalli 'alaika ab'adahu Allah min rahmatih. Siapa orang yang disebut namamu wahai Muhammad, dibacakan sejarahmu wahai Muhammad, tapi dia tidak bersolawat kepadamu, semoga jauh dari rahmat Allah. Artinya semoga jauh dari surga Allah. Karena itu kalau ada maulid Nabi, jangan cerita politik ente. Nabi itu adalah sangat rahmat terhadap anak yatim, sallallahu alaihi. Nabi itu adalah akhlaknya sangat agung, sallallahu alaihi. Begitu. Nabi itu akhlaknya Al-Qur'ani, sallallahu alaihi. Harus. Kalau ente nggak siap sholawat, jangan hadir maulid ente. Kenapa? Jika diceritakan Nabi Anda tidak rajin bersolawat kepada Nabi, semakin jauh dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Sallu ala Nabi Muhammad. Karena itu jangan ngomong-ngomong kalau mauludan. Diceritakan Nabi, cerita orang politik, cerita ekonomi, cerita corona. Nggak perlu sudah. Kalau ada maulid ya sudah, fokus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siap salawat kepada Nabi. Sallu ala Nabi Muhammad. Harus semangat salawat kepada Rasulullah. Yang berikutnya, acara maulid ini harus dibarengi dengan ta'zim kepada Rasulullah, dengan mengagungkan Nabi Muhammad. Begini saudara, dengarkan baik-baik. Ilmu itu ada adab, amal itu juga ada adab. Ilmu itu ada aturannya, amal itu juga ada aturannya. Adabnya ilmu adalah mengamalkan ilmu. Adabnya ilmu adalah mengamalkan ilmu. Kalau ada orang punya ilmu dan mengamalkan ilmu, berarti orang alim kurang ajar karena tidak beradab. Kita kasih contoh. Fikihnya kuat, rukun-rukun sholat apal, syarat-syarat sholat apal, yang membatalkan sholat apal, sunnah-sunnahnya sholat apal, hebat, alim, tapi nggak sholat, nggak sholat. Ini berarti orang alim yang tidak beradab. Tahu hukumnya wajib ditinggal, tahu hukumnya haram dikerjakan, berarti orang alim yang tidak beradab, bahasa kasarnya kurang ajar, enggak sopan. Paham? Beramal, dia sholat, dia ibadah, dia dzikir, hebat, berarti sudah melaksanakan adabul ilm, adabnya ilmu. Tapi adabnya amal harus ada. Apa adabnya amal? Ta'zim, khusyuk, hudurul qalb. Ta'zim, mengagungkan, itu amal. Sholat misalnya, ya sholat diagungkan dong, jangan asal-asalan sholat. Kalau asal-asalan sholat, misalnya pakai celana, pakai kaos kutang, Allahu Akbar, sah sholatnya, tapi tidak menghargai sholatnya, berarti dia tidak beradab dalam amal. Berarti tidak beradab dalam amal. Ada orang yang beramal tapi kurang ajar, ya begitu contohnya, nggak sopan.
tidak beradab dalam amal. Dia punya wudhu, dia baca Quran, bagus. Tapi dia tadi itu berdongkrong, kemudian ditaruh di bawah Qurannya. Ini beramal tapi tidak beradab ini. Paham ya? Ngadakan maulid, bagus saudara. Salawat kepada Nabi, bagus. Tapi harus beradab. Yang sopan, jangan sini baca maulid, ente ngerokok. Mana adabnya ente? Yang sopan mengadakan maulid, salam kepada Nabi yang khusyuk. Ini namanya beramal tapi tidak beradab. Kalau bahasa sekarang kurang ajar. Kalau bahasa sekarang kurang karena begini, ada takwal abdan atau takwal zahir, ada takwal qalbi atau takwal batin. Takwa badan, kamu sholat, pergi ke masjid, takwa badan. Takwa hati, wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Mengagungkan syiar Allah adalah satu bentuk takwa hati. Takwa hati, perhatian Allah, nilai yang di sisi Allah bukan badan tapi hati. Badan takwa, hati enggak takwa, maka Allah menilai tidak bertakwa. Karena itu Anda kalau sholat tanpa ada ta'zim kepada Allah, berarti Anda tidak sholat di sisi Allah. Anda maulid tidak ta'zim kepada Nabi, berarti Anda tidak ta'zim kepada Nabi. Anda tidak menghargai Nabi. Yang mengagungkan Nabi, kalau salam itu salam yang benar kepada Nabi. Kalau solawat, solawat benar kepada Nabi Muhammad SAW. Ini makom ya Nabi, salam alaika. Yang seharusnya sopan, menghargai Rasulullah. Salam kepada Nabi, dihaturkan kepada Nabi. Mercon, cetar, cetor, cetar, cetor. Kembang api. Ada lagi makom rebutan gedang. Rebutan kerupuk. Nggak ada adab ini saudara. Nggak ada adab, nggak ada ta'zim kepada Nabi Muhammad SAW. Loh, Anda ini salam kepada Nabi, salam langsung loh ini. Anda ini menghadirkan Nabi di hati Anda. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasulullah, ya Nabi Muhammad, salam semoga terlimpahkan kepada kamu. Ya Rasul, salam alaika. Ya Rasulullah, salam semoga terlimpahkan kepada kamu. Ya Habib, salam alaika. Wahai kekasih Allah, semoga salam terlimpahkan kepada kamu. Salawatullah alaika. Salawat Allah juga semoga tercurahkan kepada kamu. Kamu. Kalimat kamu itu hadir di hadapan kamu. Menghadirkan Nabi tapi main-main, rokokan nanti. Cekak-cekiki kamu. Ya, ini tidak sopan sama Nabi. Tahu kalau orang tidak sopan sama Rasulullah? Inti umroh setiap bulan, inti haji setiap tahun, inti bangun 1000 masjid, antahbatu a'malukum antum la tash'urun. Kalau tidak sopan dengan Nabi, sia-sia amalnya kamu. Enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sopan dong sama Rasulullah. Siap sopan sama Rasulullah. Allah itu mengajarkan kita untuk salam kepada Nabi secara langsung. Kenapa? Karena Nabi tidak jauh daripada umatnya. Nabi itu dekat dengan umatnya. Kalau kita sholat dalam tasyahud, kita ucapkan apa? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ada kaf khitab. Assalamu alayka, salam atasmu wahai Muhammad. Rahmat Allah semoga terlimpahkan kepadamu wahai Muhammad. Barakah Allah semoga tercurahkan kepadamu wahai Muhammad. Wahai kamu. Kenapa? Karena Nabi nggak jauh dari kita.
wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah bahwa di diri kamu itu ada Rasulullah. Inti orang beriman. Beriman dengan Nabi enggak? Nabi enggak jauh dengan kamu. Ketahuilah pada diri kamu itu ada Rasulullah. Enggak jauh, ada di hati kamu karena kamu cinta sama Nabi. Enggak jauh Rasulullah. Cuma kita menjauh dari Nabi Muhammad. Kalau kita beneran mentakdim Nabi, cinta sama Nabi, ingat setiap saatnya kepada Nabi, ngikuti ajaran Nabi, sunnahnya Nabi, kita akan bisa dekat sama Nabi, mimpi Nabi, kalau perlu ketemu sama Rasulullah. Kenapa? Nabi nggak pernah jauh dari kita. Kita mahjub, kita terhijab dari Nabi Muhammad. Apa yang membuat hijab? Cintanya kamu kepada dunia, walaupun halal. Cintanya kamu dengan syahwat, walaupun halal. Sehingga bukan Nabi Muhammad yang kamu harapkan, tapi dunia, tapi riasah, tapi itu dan ini. Karena itu, ingin dekat dengan Rasulullah, maka jadilah kamu orang yang selalu salam kepada Nabi dan ta'zim kepada Nabi Muhammad SAW. Begitu saudara. Ente nih maulud terus, maulud, tapi kualitas mauludnya semakin anjlok. Mauludnya diganti dengan organ, ada organnya. Kadang-kadang tabuannya tadi itu dimodifikasi macam-macam. Jadinya akhirnya bukan menikmati sholawat, tapi menikmati musik. Bukan sholawatnya yang dibaca, tapi bingung benderonya. Kadang-kadang dibarengi dengan joget. Akhirnya hadir maulid nggak tambah cinta kepada Nabi, hanya sekedar untuk hiburan nafsu. Karena itu saya sengaja bawakan terbangan sederhana, tapi yang kita harapkan kekompakan sholawat dan salamnya kepada Nabi. Kenapa? Yang kita nikmati adalah salamnya kepada Nabi, sholawatnya kepada Nabi, bukan terbangan. Terbangan itu untuk mengatur kita supaya kompak. Masya Allah. Man ini. Karena itu sebenarnya acara seperti begini, ini acara yang sangat istimewa, saudara. Acara yang sangat istimewa. Cuma kadang-kadang ternodai dengan cara-cara kita menghadiri majelis ini atau cara-cara kita dalam memuliakan Nabi SAW. Syiar itu bukan rame. Syiar itu adalah bukan rame, saudara. Tapi syiar itu adalah dengan peningkatan dzikir. Kalau maulid, sholawat kepada Nabi. Sama dengan malam hari raya. Syiarnya apa? Bukan beduk, bukan mercon, tapi syiarnya adalah bertakbir. Walitukabbirullaha ala ma hadakum. Syiarnya maulid adalah bukan tabuan. Syiarnya maulid adalah salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu ayo kita salam kepada Nabi sekarang dengan menghadirkan Rasulullah. Dengan harapan mudah-mudahan insya Allah kita bisa semakin dekat dengan Nabi Muhammad. Mau cita-cita apa sampean, Pak? Cita-cita apa? Cita-cita punya toko besar. Yahudi bisa, Nasoro bisa, tanah luas, orang kafir bisa. Cita-cita pengen dekat dengan Allah, dekat dengan Rasulullah. Wa antuballighana min syarafil qurbi ilaika wa ila hadzal habibi ghayata amalina. Ya Allah, jadikan puncak cita-citaku adalah mendapatkan kemuliaan dekat denganmu dan dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga insyaallah kita semuanya menjadi orang dekat dengan Nabi, dicintai dengan Nabi, dan nanti di hari kiamat berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam sama Nabi lagi ya. Nanti baru ada pertanyaan, kita akan buka salam dengan Nabi yang kompak, salamnya dengan Nabi Muhammad.
Siap salam dengan Nabi? Salam cinta kepada Nabi, salam rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah, ya Allah. Salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji ya Rasulallah. Salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji kullu baitin anta sakinuhu ليس محتاجا إلى سروجي يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شاني ودرجي ومرضنا أنت عائده قد أتاك الله بالفرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شاني ودرجي ومرضنا أنت عائده قد أتاه الله بالفرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شاني ودرجي وزماننا أنت حاكمه زال ما فيه من العوج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شاني ودرجي وجهك الميمون حجتنا يوم تأتي الناس بالحجج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شاني ودرجي فجزاك الله خير الجزاء يا منير الكون بالبلد يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شاني ودرجي كل يوم النار تجي فرجا ربي عجل بك بالفرج يا رسول الله سلام
ربي فالمصطفى توري هم أمان الأرض فذكري سلام عليك يا ربي عشاني ودرجي فهم القوم الذين هدوا وبفضل الله قد سعدوا يا رسول الله سلام عليك يا ربي عشاني ودرجي ولغير الله ما قصدوا ومع القرآن في قراني يا رسول الله سلام عليك يا ربي عشاني ودرجي ربي فانفعنا ببركاتهم ودنا الحسنى بحرمتهم يا رسول الله سلام عليك يا ربي عشاني ودرجي وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا ربي عشاني ودرجي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Monggo kalau ada yang perlu dibahas, mungkin 3 pertanyaan aja, kemudian kita tutup ini majelis. Fadhal. Diangkat tangannya kalau ada yang perlu dibahas. Fadhal. Maju, maju, maju. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada beramal tanpa adab seperti itu. Yang kami tanyakan, sholawat dengan riya itu kan tetap diterima. Pertanyaan kami, apakah sholawat dengan rasa riya itu termasuk beramal bigori adabin? Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kalimat cinta itu sekalipun dibuat-buat, cinta itu sekalipun dibuat-buat itu bagus. Anda misalnya cinta kepada Nabi, kamu pamerkan cintanya kepada Rasulullah, bagus, nggak ada masalah. Sunnahnya Nabi kamu pamerkan, kamu pakai serban, nggak ada masalah. Satu bentuk cinta itu, saudara, justru kalau disimpan kurang bagus. Itu yang dimaksud. Bukan riya dimaksud tidak ikhlas. Tapi maksudnya adalah mamerkan. Salawat kepada Nabi, cinta kepada Nabi, ada di majlis, sallu ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, enggak apa-apa.
Bagus, yang ikhlas kamu itu, nggak usah gitu, amal sir aja, nggak apa-apa kalau urusan sholawat. Kenapa? Karena itu ekspresi cinta kepada Nabi. Seperti majelis ini, kita salam kepada Nabi bersama-sama dengan pakai terbang itu dan ini. Walaupun ini adalah acara misalnya diadakan model begini, ini satu ekspresi senang dengan Nabi, nggak ada masalah. Cinta dan salam kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sekalipun itu adalah dengan dipamer-pamerkan, itu tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk amalan sedekah, paham ya, nggak perlu dipamer-pamerkan, itu akan berlipat ganda pahalanya. Untuk kamu tadi itu baca Quran, jangan dipamer-pamerkan, itu akan lebih lipat pahalanya. Untuk cinta kepada Nabi, pamerkan. Penting untuk cinta kepada Rasulullah dipamerkan. Karena itu, apalagi zaman sekarang, banyak orang-orang yang ingin menjatuhkan Nabi Muhammad. Ya enggak? Di Perancis sekarang ada karikatur Nabi. Enggak apa-apa, pamerkan kamu itu cinta kepada Nabi, boleh. Aku nggak mau membeli produk daripada Prancis. Bagus, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Wah, kamu nggak berakhlakul karimah kalau kamu marah. Loh, justru kalau nggak marah itu nggak berakhlak, itu namanya. Itu kita amar ma'ruf harus dengan cara ma'ruf, nahi mungkar harus dengan cara ma'ruf. Ma'ruf itu apa? Cium tangan, membiarkan orang menghina Nabi. Ma'ruf itu apa? Ma'ruf itu kullu qaulin aw fi'lin yuhibbullahu min 'abdihi an ya'mala bih. Semua ucapan atau perbuatan yang Allah itu cinta, senang kalau hambanya melakukannya, itu ma'ruf. Al-bughd fillah, al-ghadab fillah, marah karena Allah, itu juga Allah senang dilakukan oleh hambanya. Itu bagian daripada ma'ruf, wan. Bukan berarti ma'ruf orang yang membenci Nabi, orang yang mencaci Nabi, kita biarin. Kita harus berakhlakul karimah. Ente nggak punya akhlak. Coba bapaknya dibuat karikatur model begitu, marah dia. Coba gurunya kalau dibuat karikatur model begitu, marah dia. Kalau Nabi Muhammad yang akhlak, ente nggak punya akhlak kalau begitu, nggak ada masalah. Wajib kita marah, cuma ekspresi marah itu macam-macam. Ada yang lewat demo, biar. Itu yang membunuh bagaimana orang yang mencaci Nabi, betul, nggak apa-apa dengan cara marah begitu, nggak ada masalah. Kalau kita dengan cara mensemarakan salawat kepada Nabi, nggak ada masalah, boleh. Ada dengan tulis, silahkan, tapi wajib marah. Ya jangan nggak setuju dengan kemarahan, wajib marah, itu wajib. Cuma cara meluapkan marah tergantung macam-macamnya orang, begitu. Nah, boikot misalnya produk Perancis, itu juga satu bentuk kemarahan yang positif, nggak ada masalah, boleh. Boleh. Nah, karena itu jangan kita saling menyalahkan, sok ngerti ma'ruf. Ma'ruf itu bukan tetangga ente. Ma'ruf itu satu perbuatan yang Allah itu cinta jika dilakukan oleh manusia. Artinya yang cocok sesuai dengan ajaran Allah, termasuk marah karena Allah, begitu ya, begitu seharusnya. Karena itu awas, hati-hati, jangan terpengaruh dengan orang yang pintar ngomong lidahnya, tapi dia tujuannya adalah untuk menyalahkan gerakan umat Islam yang marah. Siapapun yang marah dalam hal ini, itu adalah bagus, tapi jangan sampai salah sasaran kemarahannya. Marah kepada orang yang menghina kepada Nabi, boleh. Kalau memang bukan orang yang menghina kepada Nabi, ya jangan. Paham ya? Kalau anda misalnya boikot itu dan ini, silahkan, boleh. Yang demo, monggo, kita nggak akan
bela siapa orang yang menghina kepada Rasulullah SAW. Lah Habib, kenapa nggak demo? Saya cara mengekspresikan marah lain lewat pengajian. Nggak ada masalah. Yang penting saya tidak boleh ridho kalau Nabi Muhammad dicaci, dan saya harus setuju kalau orang marah karena Nabi Muhammad dilecehkan. Begitu. Begitu. Itu kan bukan gambarnya Nabi, kenapa kita marah? Tapi dia tujuannya untuk menghina. Sama dengan gambarnya monyet, dikatakan ini datuknya kamu, ini wajah bapaknya kamu. Nggak marah ente? Kira-kira ada gambar yang tidak benar, dikatakan ini pemimpin kamu nih, ini presidennya kamu misalnya, nggak ditangkap ente? Apalagi Nabi Muhammad SAW. Udahlah, nggak usah pinter-pinteran ngomong. Akhirnya takutnya nanti inti setuju dengan perbuatan itu, ini berbahaya. Inti antahbata amalukum antum la tash'urun. Cukup sudah. Cukup melecehkan Nabi dengan ucapan ada. Nggak boleh saudara, ngelecehkan Nabi itu nggak boleh. Wajib dita'zim Rasulullah SAW. Wajib dita'zim, bahaya. Ada firman Allah menyatakan gini, wala taqulu ra'ina wa qulu ndurna. Jangan kamu itu mengatakan Nabi Muhammad itu ra'ina, penggembala kami, tapi kamu katakan kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah perhatikan kami. Kenapa? Khawatir orang Yahudi ngelecehkan Nabi dengan kata-kata ra'i. Wah, Muhammad itu ar-ra'i, Muhammad itu adalah penggembala, dihinakan dengan kata-kata ar-ra'i. Ya, Nabi belain, tidak boleh begitu, tidak boleh dengan kata-kata begitu, harus kata-kata sopan itu. Loh, itu artinya itu begini. Kalau itu diucapkan sama orang Yahudi, kalau itu diucapkan sama orang Nasara, walaupun artinya berbeda dengan yang kamu ucapkan, lah, karena itu mikir. Kalau ngomong itu mikir, paham ya? Disinilah kita harus tahu sosok Nabi Muhammad melecehkan adalah kufur hukumnya. Menjadi musuh Allah, menjadi musuh umat Islam, begitu seharusnya. Ada yang lainnya? Pertanyaan kedua, boleh angkat tangan. Assalamualaikum. Angkat tangan, ya monggo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Permisi Beb, mau tanya tentang pendidikan Beb. Apa? Pendidikan. Hah? Pendidikan. Zaman sekarang banyak orang tua yang mengeluh atas anaknya yang semakin parah, entah akhlaknya, perilakunya, semuanya Beb. Karena banyak yang tidak sekolah. Yang pertanyaan saya Beb, apa hak-hak anak yang harus dipenuhi oleh orang tua? Karena tidak jarang orang tua itu menyalahkan anaknya, bahkan menyalahkan sekolahnya, menyalahkan pemerintahan, dan segitu Beb. Yang kedua, sebagai orang tua yang bodoh, apa kiat-kiat sebagai orang tua untuk menjadikan anak agar bisa dibanggakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Terima kasih Beb. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, ya. Yang paling penting diberikan kepada anak itu pendidikan yang baik. Karena itu Allah menyatakan dalam Al-Quran, qu anfusakum wa ahlikum nara, lindungi diri kalian dan keluarga kalian, termasuk istri dan anak-anak, dari siksa neraka. Gimana cara melindunginya? Inti bangunkan benteng, bisa melindungi dari neraka. Pakaian anti api bisa melindungi dari neraka? Nggak bisa. Gimana caranya melindungi keluarga kita dari api neraka? Didik untuk melaksanakan yang wajib. Kenapa? Meninggalkan wajib bisa mengakibatkan kamu disiksa neraka. Didik untuk keluarga Anda, untuk keluarga Anda, untuk meninggalkan yang haram. Kenapa? Melakukan yang haram akan bisa menyebabkan ke neraka. Didik untuk mengikuti akhlaknya Nabi. Kenapa? Mengikuti akhlaknya Nabi pasti berbudi luhur. Didik untuk
bisa mengikuti jejaknya orang soleh, supaya bisa menjadi orang yang soleh, dan seterusnya dan seterusnya. Itulah cara menjaga keluarga dari neraka. Pendidikan itu utamanya adalah dari orang tua. Artinya ilmu yang diajarkan oleh guru itu harus didukung oleh orang tua. Coba kamu misalnya dari kecil anaknya diajak sholat berjamaah, gede dia menjaga sholat berjamaah. Coba misalnya kamu dari kecil menjadikan disiplin anak kamu, setiap sebelum maghrib udah ada di musola, sholat berjamaah dengan kamu, kemudian baca Quran, rotib, insya Allah akan terjadi sampai tuanya itu. Tapi itu semuanya nggak ada. Ente percayakan dengan sekolah, TPQ kah, madrasah kah, tapi pulang tidak ada dukungan. Tanya dong, apa pelajaran yang sudah diajarkan? Bagaimana dia hafal apa enggak? Serius apa enggak? Nah, dari mana? Dari masjid. Oh ya, sudah. Percaya, nggak taunya dari warnet. Tanya dari masjid, siapa imamnya? Kamu tadi ketemu sama siapa? Yang di sebelah kanan kamu siapa? Yang sebelah kiri kamu siapa? Tanya nanti, bener imamnya masjid itu fulan. Kamu tadi sholat di samping anakku. Begitu. Anak terkontrol jadinya. Itu namanya mendidik. Hidup di zaman akhir zaman, kita nggak mau cari, tidak mau ketat. Kalau hidup di zamannya sahabat, berteman dengan para sahabat. Kalau hidup ada di zaman sekarang, sama siapa berteman? Karena itu harus betul-betul diwaspadai itu anak-anak kita, berteman dengan siapa, bergabung dengan siapa, masuk ada di tempat mana. Begitu seharusnya. Itu namanya mendidik anak. Selain itu, membiasakan anak dalam perbuatan yang bagus. Ente jangan asal kasih makan anak seperti ayam. Makan pinter habis banyak. Loh, ajari cuci tangan, makan duduk, makannya dengan tangan kanan, nak. Dituntun doanya makan, setelah makan juga dituntun. Begitu juga berpakaian, diajari doanya, dituntun. Kalau pakai pakaian kanan dulu, kalau copot pakaian kiri dulu. Kamar mandi juga begitu. Terus biasakan sehingga anak mulai kecil sudah terbiasa yang bagus. Ente nggak pernah ngajari gitu, menyedot rokok muka anak. Belum balik jadi perokok anaknya. Siapa ngajari? Ente wan. Karena itu jadi orang tua pendidik. Jangan jadi orang tua yang hanya sekedar miara anak. Sampai miara anak, Pak. Kalau miara anak, Pak, durhaka, waduh, kesel dunia sampai akhirat sampean. Kalau miara ayam tidak bertelur, isokon potong ayamnya, bisa kamu buat gulai, bisa dibuat apa namanya, bisa dibuat sate, masih bisa nikmat. Tapi kalau anak gagal, naudzubillah. Paham ya? Terus apa kedua? Ya itu tadi. Ya, kalau sudah akhlaknya bagus, ngikuti sunnahnya Nabi, Nabi akan bangga dengan gitu. Ya enggak? Tapi kalau anaknya pakai anting-anting, pakai tato, kemudian rambutnya warna-warni, kemudian teler setiap malamnya, mau dibanggakan apanya? Orang tuanya malu punya anak itu. Ya enggak? Orang tuanya malu. Karena itu kita harus betul-betul mendidik anak kita biar dibanggakan dengan Rasulullah. Dengan apa? Menjadikan anak kita anak yang soleh, berakhlakul karimah, insyaallah. Ayo, pertanyaan terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya tentang masalah toharoh. Kan misalkan saya memerah susu, kemudian tanpa sengaja susu tersebut kejatuhan air kencing ataupun
kotoran dari badan sapi. Kemudian tiba-tiba datang seorang yang ingin membeli sebotol susu. Akan tetapi kan susu tadi itu sudah terkena najis. Kemudian yang saya tahu itu cara mensucikannya ditambah air lebih dari 2 kolah ataupun sampai najisnya menghilang, ataupun bisa ditambah dengan susu sebanyak lebih dari 2 kolah ataupun sampai hilang. Susu nggak bisa. Nah, ya. Terus yang saya tanyakan itu bagaimana cara efektifnya agar susu tersebut menjadi suci dan bisa diminum. ya, kalau madhab Syafi'i nggak bisa suci itu kecuali dengan cara tadi itu, dicampur dulu dengan air 2 kolah sampai hilang sifat-sifat najisnya dan menjadi air dulu, nanti campur susu yang banyak 1 drum. Nah, ya, nggak ada masalah. Cuma begini, untuk rawth hayawan at-tahir itu ada khilaf. Kotoran binatang, dengarkan dulu, kotoran binatang yang suci ada khilaf. Kalau itu sedikit, paham ya? Ikut pendapat yang menyatakan boleh. Ikut yang menyatakan kotoran binatang yang suci, suci. Ada pendapat rawtu hayawanit tahir tahir, ada lagi pendapat rawtu hayawanil makul tahir. Ikut pendapat, ada khilaf ada di situ, ya, ada khilaf ada di situ. Ala kulli hal, jaga jangan sampai kecampuran. Jaga, kalau memang itu kecampuran, kalau pakai madhab Syafi'i sulit, ya, itu akan tetap najis hukumnya. Tapi kalau pakai pendapat daripada Syafi'iyah atau misalnya madhab yang lainnya, bisa tetap dinyatakan suci kecuali kalau sudah berubah bentuk sifatnya menjadi kotor dan lebih mengarah kepada sifat najis. Paham ya? Itu fikih, nanti tanya sama Gus Zabidi itu. Ya. Ya, khair. Saya kira cukup. Mudah-mudahan semuanya panjang umur, sehat walafiat, semangat untuk salawat dan salam kepada Nabi supaya semakin dekat dengan Nabi. Ikuti sunnah-sunnah Nabi. Siap membanggakan Nabi, siap membahagiakan Rasulullah, yaitu dengan mengikuti sunnahnya Rasulullah, ya. Dididik anak-anaknya untuk supaya mengikuti akhlaknya, adabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkur bi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi shan. La ilaha illallah al-aman al-aman min zawalil iman. Wa min fitnati syaitan. Ya qadim al-ihsan. Kam laka alayna min ihsan. Ihsanuka al-qadim ya Hannan ya Mannan. Ya Rahim ya Rahman. Ya Ghafur ya Ghaffar. Yaghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma atait, wa qina syarra ma qadait. فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعالى فلك الحمد على ما قضيت
نستغفرك ونتوب إليك. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. بسم الله. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم. آمين. قمت. بسم الله. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله